آج کی اسٹوری ہمیں فیصل صاحب نے کراچی سے بھیجی ہے، تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام فیصل علی ہے، 32 سال کا ہوں اور پچھلے 7 سال سے کراچی کی سڑکوں پر رات کی شفٹ میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، لڑائیاں، ڈکیتیاں، پاگل لوگ، لیکن وہ رات وہ سواری میری زندگی بدل کر رکھ گئی۔ وہ صبح کے 2:30 کا وقت تھا۔ سڑکیں سنوٹے میں ڈبھی ہوئی تھیں، کبھی کبھار کوئی کتا بھونکتا، ہوا میں اڑتا کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا سڑک پر لڑکتا۔ میری شفٹ ختم ہونے ہی والی تھی کہ موبائل کی اسکرین پر ایک رائڈ پاپ اپ ہوئی۔ یہ جگہ میں جانتا تھا، سالوں پہلے یہاں ایک مینوفیکچرنگ مل ہوا کرتی تھی، آگ لگی، کئی لوگ مرے اور پھر یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ آج تک وہاں کوئی نہیں جاتا، سارا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے۔ دل کہہ رہا تھا رائڈ منسوخ کر دو، مگر جیب نے کہا فیصل اخری کر لو۔ میں آہستہ آہستہ اس ویران علاقے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اولڈ مل روڈ کے قریب پہنچا، میری ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس دور ایک انسانی شکل پر پڑیں۔ ایک آدمی سفید کپڑوں میں، پورا بھیگا ہوا، لیکن عجیب بات یہ کہ شہر میں کہیں بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت دھیمے قدموں سے میری گاڑی کے قریب آیا، دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، بس سیدھا چلا لو، میں راستہ بتاؤں گا۔ میں نے اسے ریئر ویو مرر سے دیکھا، چہرہ واضح نہیں تھا، جیسے ہلکی دھند کے پیچھے ہو۔ گاڑی چلی تو پہلی ہی موڑ پر جی پی ایس نے وزیر اعلیٰ چوک کی طرف جانے کا اشارہ دیا، لیکن اس آدمی نے کہا نہیں، آدیر نہیں، دائیں طرف۔ میں نے تعجب سے پوچھا بھائی ادھر تو بالکل ویرانی ہے۔ وہ خاموش رہا، صرف ایک لمبی سانس لی، جیسے بہت دیر بعد ہوا ملی ہو۔ آگے بڑھنے کے بعد ہر چیز عجیب ہونے لگی۔ ٹیکسی کے سینسر بغیر وجہ کے بیپ بیپ کرنے لگے، فون کا سگنل پوری طرح ختم ہوا، ٹھنڈی سے برف جیسی سرد ہو گئی، اور وہ آدمی بار بار پیچھے جھکتے ہوئے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار میں نے کہا بھائی تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اوپر دیکھا، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی آنکھیں بالکل بے نور تھیں۔ وہ صرف بولا رکنا مت، تم ہی میری آخری امید ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی، مگر میں گاڑی چلاتا رہا۔ ہم اندھیری گلیوں میں گھستے جا رہے تھے، جتنا آگے جاتے سڑکیں اتنی ہی پرانی، اتنی ہی سنسان ہوتی جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم بار بار وہی موڑ لے رہے ہیں، جیسے ایک دائرے میں گھوم رہے ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا بھائی ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں؟ اس نے بہت دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں، بس تھوڑا اور، تم جیسے لوگ بہت کم رکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں شکریہ بھی تھا، کوئی غم بھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے اچانک کہا یہاں گاڑی روک دو، میں گھر آ گیا ہوں۔ میں نے گاڑی ہلکی کی بریک لگایا اور سامنے دیکھا، میرا دل حلق میں آ گیا۔ سامنے پھر وہی بورڈ تھا، اولڈ مل روڈ، ڈیڈ اینڈ۔ ہم واپس اسی جگہ کھڑے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا یہ کیا ہے؟ ہم تو سیدھا آئے تھے۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے مرر دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی، صرف سیٹ پر گیلی مٹی پھیلی تھی اور ایک پرانا سیاہ و سفید فوٹو۔ میں نے تصویر اٹھائی اور گلے میں آواز پھنس گئی۔ تصویر میں وہی آدمی موجود تھا، مگر تصویر کے نیچے لکھا تھا ڈائیڈ 1998 اولڈ مل روڈ ایکسیڈنٹ۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی اپنی لالٹین لیے باہر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور حیرت سے پوچھا بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا یہ بندہ میری گاڑی میں بیٹھا تھا، اسی جگہ میں نے اسے لیا۔ بوڑھے نے تصویر دیکھتے ہی سہم کر کہا یہ تو 25 سال پہلے مر گیا تھا۔ حادثے میں اس کی لاش کئی گھنٹے روڈ پر پڑی رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس رات مدد کے لیے چیختا رہا، مگر کوئی نہ رکا۔ تب سے یہ راستے پر بھٹکتا ہے اور ہر کچھ سال بعد کسی گاڑی والے سے گھر چھوڑنے کی درخواست کرتا ہے۔ میرے ہاتھ سے تصویر گر گئی، لیکن میری بدن میں لرزہ تب دوڑا جب میری گاڑی خود بخود انلاک ہوئی۔
गाड़ी के दरवाजे में हल्की सी चरचराहट हुई। मैं सुस्त कदमों से आगे बढ़ा और अंदर झांका। पिछली सीट पर वही आदमी दोबारा बैठा था, लेकिन इस बार इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ नीले, बाल भीगे हुए और चेहरे पर वही जख्म जो तस्वीर में थे। वो सीधा मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने मेरी बात सुनी थी। अब मेरा सफर खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन इसने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे वहां ले चलो जहां मुझे छोड़ दिया गया था। इसी लम्हे गाड़ी खुद स्टार्ट हो गई, एक्सीलरेटर खुद दब गया। मैंने ब्रेक पर जोर लगाया, ब्रेक गायब। सड़क तेज रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थी। गिरे हुए दरख्त, टूटी इमारतें और पुराने खंडर तेजी से मेरे सामने से गुजर रहे थे, जैसे गाड़ी को कोई देख न सकने वाली ताकत खींच रही हो। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे झुका। इसका चेहरा मेरे कंधे के पास आ गया। इसने सर्द सांस लेते हुए कहा, मुझे मरने से पहले कोई सुनकर नहीं रुका था, तुम रुके, अब मुझे आराम मिल जाएगा। गाड़ी आखिरकार ओल्ड मिल के अंदरूनी हिस्से में जाकर राकी। खंडर, टूटी दीवारें, बोसीदा मशीनें और दरमियान में वो जगह जहां शायद वो हादसा हुआ था। वो आदमी उतर कर चलने लगा। हर कदम के साथ इसकी भीगती हुई आवाज कम होती जा रही थी। चुप चुप चुप। फिर वो धुंध में तहलील हो गया। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं अस्पताल में था। लोगों ने कहा कि मेरी टैक्सी ओल्ड मिल के पास मिली थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीटें पानी और मिट्टी से भरी हुई थीं, और मेरे बगल में रखी एक तस्वीर, वही तस्वीर जो मैंने जमीन पर फेंक दी थी। तो शुक्रिया अपने अपनी खानी हमसे शिरकी बढ़ते हैं एक और सच्ची खानी की तरफ। मेरा नाम फरहान है। मैं कराची में रात की ड्यूटी पर टैक्सी चलाता हूं। रात की सड़कों का सन्नाटा बड़ा अजीब होता है। कहीं कहीं रोशनी, कहीं मुकम्मल अंधेरा, और कभी कभी ऐसे मुसाफिर जो इंसानों जैसे लगते तो हैं मगर होते नहीं। आज मैं आपको वो वाकया सुना रहा हूं जो आज तक मेरे दिल से नहीं निकला। इस रात वक्त था 2:20। मैं शाह फैसल कॉलोनी से क्लिफ्टन की तरफ जा रहा था। सड़कें तकरीबन खाली थीं, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं बलोच कॉलोनी पिल से नीचे उतरा, सामने एक लंबा सा आदमी सफेद शलवार कमीज में खड़ा नजर आया। सर झुका हुआ, हाथ साकित, बिल्कुल बेहरकत। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और आवाज दी, भाई कहाँ जाना है? इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसका चेहरा इतना जर्द था कि जैसे जिस्म में खून ही ना हो। आवाज बहुत हल्की मगर सर्द थी, मुझे डिफेंस फेज 8 तक छोड़ दो। मैंने हाँ कर दी। जैसे ही वो पिछली सीट पर बैठा, गाड़ी के अंदर शदीद डांसेस फैल गई। एयर कंडीशन बंद था, फिर भी लग रहा था जैसे यह हवा चल रही हो। मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा। वो बैठा तो था, मगर उसकी को परछाई नजर नहीं आ रही थी। मेरे हाथ कांप गए। वो रास्ता बताता जा रहा था, सीधा चलो, अब दाएं, अब बाएं। जिस सड़क पर वो ले जा रहा था वो पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। गलियां सुनसान, घरों की खिड़कियां बंद। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जिंदा इंसान ना हो। बिलाखिर इसने कहा, यहीं गाड़ी रोक दो। मैंने ब्रेक लगाई। सामने एक पुराना टूटा हुआ बंगला था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई और दीवारें जगह जगह से अलिफाकेर थीं। मैंने डरते हुए पूछा, भाई यहां तो कोई रहता भी नहीं। इसने पहली बार जरा ऊंची आवाज में कहा, हां, मैं भी यहां नहीं रहता, बस मुझे यहां से अलिफाटे आलिफ गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने झट से मिरर में दोबारा देखा। पीछे कोई नहीं था। वो आदमी जैसे कभी गाड़ी में बैठा ही ना हो। अचानक पिछला दरवाजा खुद से जोर से बंद हुआ। देम! मैं खौफ से चीख पड़ा। दिल संभालता हुआ मैं गाड़ी से बाहर निकला। रात की हुआ अब और भी ठंडी हो चुकी थी। मैंने बंगले की तरफ देखा तो
वही आदमी दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सिया और आधी तरफ एक बहुत लंबी खौफनाक मुस्कुराहट थी। इसने सीधा मेरी तरफ देखा और बोला, शुक्रिया मुझे वापस घर छोड़ने के लिए। इसकी आवाज में अब इंसानों जैसी नरमी नहीं थी, ये आवाज तो किसी मुर्दे की सी थी। फिर वो धीरे धीरे धुएं की तरह अंधेरे में घुल गया। मैं सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। इस रात के बाद मैंने कभी फेज 8 में अकेले रात को गाड़ी नहीं चलाई, और आज भी कभी कभी गाड़ी चिल्लाते हुए महसूस होता है कि पिछली सीट पर कोई ठंडी सांस लेता है, बिल्कुल उसी की तरह।